वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के वलवाड़ा गांव में गौचर भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई सड़क को कलेक्टर के आदेश के बाद आखिरकार हटा दिया गया है। कई वर्षों से विवादित इस मामले में स्थानीय युवक हितेश की कुंभाई ने गौचर भूमि पर सड़क बनाकर उसे वेस्टर्न कंटेनर्स नामक एक फर्म को किराए पर दे दिया था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वलसाड कलेक्टर ने कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस बल के साथ जेसीबी की मदद से सड़क खोदकर दबाव हटाया गया। इस दबाव हटाने की कार्रवाई के दौरान सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य और स्थानीय आदिवासी मौजूद थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भिलाड पुलिस भी मौजूद थी। वलवाड़ा ग्राम पंचायत की तलाटी सह मंत्री साधनाबेन नेटूभाई ने बताया कि सर्वेक्षण क्रमांक 27 और 29 पर बनी इस सड़क का दबाव हटाने की कार्रवाई डीएलआर द्वारा 30 मई 2025 को की गई माप के आधार पर की गई है। इस माप में सड़क अवैध साबित हुई थी। दबाव बनाने वाले हितेश की कुंभाई को 8 जुलाई 2025 को नोटिस भी दिया गया था। ग्राम पंचायत के सरपंच जयेश भाई ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को अनीताबेन ने मुख्यमंत्री के स्वागत कार्यक्रम में इस संबंध में आवेदन दिया था। इसी आवेदन को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई है। पंचायत सदस्य प्रवेश पटेल ने बताया कि गौचर और आदिवासियों की जमीन पर हो रहे दबाव के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। गोदाम में रखे सामान को हटाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण आखिरकार यह कदम उठाना पड़ा है। इस पहली कार्रवाई के साथ ही पंचायत आने वाले दिनों में ऐसी किसी भी गतिविधि या दबाव को हटाने में संकोच नहीं करेगी। इस कार्रवाई से जमीन के मालिक आदिवासी किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय ललिताबे ने कहा कि कई सालों के संघर्ष के बाद आज उन्हें न्याय मिला है, जिससे वे बेहद खुश हैं और उन्होंने पंचायत का आभार व्यक्त किया। ये कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। गौरतलब है कि इस कार्रवाई के दौरान हितेश की कुंभाई द्वारा उमरगाम तालुका विकास अधिकारी (TDO) का एक परिपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वे संख्या 445 और 447 की सड़क को 11 अगस्त 2025 तक जारी रखने को कहा गया था। हालांकि जब तक ये परिपत्र आया, तब तक पंचायत अपनी कार्रवाई पूरी कर चुकी थी। लेकिन अभी भी इस विवाद में क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर सभी बैठक कर रहे हैं। सड़क पर जेसीबी कार्रवाई के दौरान भिलाड पुलिस का अमला भी कड़ी सुरक्षा के साथ मौके पर मौजूद रहा। अमने फायदो थयो ने એટલા વર્ષથી લડ્યા ને તો અમારું કઈ થયેલું નહોતું, પણ હમણાં પરેશભાઈ વચ્ચે પડ્યો એટલે અમને આ જગ્યા જીતી આપી એટલે અમને બહુ આનંદ ને ખુશી થઈ ગઈ। એટલે અમારી આખી ગામની લોકોની બધાની જગ્યા બે બે ક્યારા ત્રણ ત્રણ ક્યારા મહિનો બે બે મહિના તો ખાતા ઉતા ને મેં તો તેમાંથી બધું હિત્યા લઈ લીધું એટલે હિત્યા પણ હમણાં લૂંટીને લઈ લીધું। હવે હિતેશભાઈ પછાડી પાડે નહીં અને અગાડી અમને કાઢ લાગ્યા એટલે પરેશભાઈનો ધન્યવાદ કરું મેં। બીજું पंचायत मतलब आ तमारू काम करिए। हाँ, पंचायत करी आप्यो पण ए हित्या नहीं करवा लेता तो पंचायत में भी अमुने अगाड़ी वधवा नहीं लई ने के अमारू से तो हित्यानुं ज राज वलवाडू ने ए ज छे तो माणस ने अमे तो पुत्रा एने अगाड़ी एटले एवो करे ने अमारी जग्या चोरी करीने बधुं तू तो खाए पण अमे कोईनी चोरी नहीं करने खाए। जयेशभाई सरपंच में अमारा हाथे सपोर्ट छे ने परेशभाई छे ने तलाटी ने बधा हाथे छे समझी मळीने ने हमणे जेसीबी ना खाड़ा खोद्या छे ने आ बधुं बंध थई जाय એટલે અમુના આભાર સાહેબ તમારો। બસ બીજું આજરોજ વલવાડા ખાતે જૂનો સર્વે નંબર 27 અને 29 ગૌચરની જમીન આવેલ છે, જે તારીખ 31/5/2025 ના રોજ માપણી ડીએલઆર દ્વારા માપણી કરવામાં આવે અને માપણીમાં રસ્તો સિદ્ધ કરેલ। તે થકી અમે 8/7/2025 ના રોજ સામાવાડા હિતેશભાઈ ટીકુભાઈ પટેલને નોટિસ આપેલ, પછી પાછી તારીખ 11/7/25 ના રોજ નોટિસ આપેલ। माननीय कलेक्टर साहेब श्री मुख्यमंत्री फरियाद निवारण कार्यक्रम तारीख 24/7/2025 ना रोज मळेल सूचना मुजब अमो द्वारा आज रोज वलवाड़ा खाते जूनो सर्वे नंबर 27 અને 29 में गौचरનું દબાણ दूर करवा माटे कार्यवाही हाथ धरवामां आवेल छे। तमारुं नाम? साधनाबेन। एमां 6/2/25 ना रोज अमिताबेन ने मुख्यमंत्री स्वागत कार्यक्रम में अरजी करेली गौचर जमीन पर दबाण है ने एना माटे। तो गौचरनी जमीन वलवाड़ा रेवन्यू खाता में आवेली है जूनो सर्वे नंबर 27 અને 29 ये गौचर जमीन है। अमिताबेन अरजीना ध्यान ले कलेक्टर साहेबे 31/5/25 ना रोज डीआरआर मापणी करवामां आवेली। ए मापणी में सिद्ध थयेलुं के आ दबाण है सरकारी जमीन पर, एटले
તારીખ 2/7/25 હિતેશભાઈને નોટિસ આપવામાં આવેલી કે આ દબાણ દૂર કરો. પછી પાછી નોટિસ આપવામાં આવેલી 11/7 દબાણ દૂર થયેલું નથી. એટલે પાછી કલેક્ટર સાહેબને સ્વાગત કાર્યક્રમમાં કલેક્ટર સાહેબની સૂચના મુજબ દબાણ દૂર કરવા માટે જણાવેલ. આજે એ દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. બસ હું તો એટલું જ કહેવા માગું છું કે આજે વલવાડા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે એમાં આપની સામે સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે આજે વલવાડા ગ્રામ પંચાયત જે ફર્સ્ટ કામ કરવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં આપણે ગૌચરની જે દબાણ હતો અને જે આદિવાસી લોકોની જે જમીન છીનવીને જેમાં વેસ્ટર્ન કંપનીને ભાડા પેટે જે આપેલ હતી જમીન, આજે છેલ્લા 5 વર્ષથી એમને આપણે ન્યાય આપવા માટે નીકળ્યા હતા. તે સમયે આપણને આનંદ થાય છે કે આપણા માટે પંચાયતમાં આજે ફર્સ્ટ કામ આવ્યું છે આવું, અને આપણું આજે જે મુહૂર્તના કામમાં જ આપણે દબાણ ચાલુ કર્યું છે. આ દબાણ માત્ર ઓનલી હિતેશ કહેવા માટે જ નથી, પણ એટલે આ જે વલવાડા ગામમાં જે બી દબાણ હશે ગૌચાળામાં એટલે બધા જ કાઢવામાં આવશે. અને જે બી ગ્રામ પંચાયત જે નિર્ણય લેશે અને ઉપર જે આદેશ આવશે એ આપણે મજૂરોને કામ કરશું. આમાં આપણે અમિતાબેન કરીને જે છે જેમણે 6/1/2025 રોજ જે અરજી કરી હતી, એટલે મુખ્ય સ્વાગત કાર્યક્રમ જે બી હતો પ્રોગ્રામ એમાં ખાસ એવું જાણવા મળેલું હતું કે આ જે જમીન છે એમાં ગૌચર જમીન જેમાં જૂનો સર્વે નંબર 27 અને 29 જેમાં દબાણ કરેલ છે. તે ઉપરાંત એમની વાત સાંભળીને આપણે ડીઆરમાંથી માપણી બી આવી હતી, જે માપણી 31/5/2025 રોજ આવી હતી. ત્યાર પછી એ જે માપણીમાં શિફ્ટ થયા પછી આપણે કલેક્ટરે શ્રીએ પાછું જે 24/7/2025 રોજ જે સ્વાગત કાર્યક્રમ જે હતો પ્રોગ્રામ તેમાં એમણે પાછું કીધું કે તમે બોર્ડ મારતા આવ્યા છો પણ તમે આ રોડ દબાણ ક્યારે કરશો. ત્યારે અમારી જવાબદારી બને છે વલવાડા ગ્રામ પંચાયત વતી, અમારા સરપંચ વતી, અમારા સભ્ય વતી અને અમારા તલાટી વતી કે આ લોકોને ન્યાય આપવાનો અને ગૌચરની જે દબાણ છે તે દૂર કરવાનું, અને જેમ બને ઝડપી આ વેસ્ટર્ન કરીને બી 22/7/2025 રોજ ગ્રામ પંચાયત વતી અમે નોટિસ આપેલી હતી કે તમે તમારો જે ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા રજૂ કરો. એમણે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ આપ્યા નથી, એને સમય આપ્યો હતો. આજે 22/7 થઈ ગઈ, આજે 1/8 થઈ ગઈ. સમજો તમે આજે 8-9 દિવસ જેવા 10 દિવસ જેવા થઈ ગયા છે, પણ કોઈ જવાબ આપેલ નથી અને બધા પેપર બી એમણે કંઈ આપણને બતાવેલ નથી. અને એ લોકોને એ બી સમય આપ્યો કે તમે તમારા ગોડાઉન જે સામાન ભરેલો છે તમે લઈ જાઓ. એ બી એમને રૂબરૂ બી કીધું હતું, પ્લસ એમને આપણે નોટિસ કીધું, પણ એમને કોઈ જવાબ આપ્યો નથી. અને આ જે માથાભારી જે વિચારે છે કે અમે જે લંબત સાથે કરી શકીએ એ હોવા પોસિબલ નથી, અને પછી થવા દેશું નહીં. એ ભલે મારું કેમ નહીં હોય, પણ ગ્રામ પંચાયત જે બી નિર્ણય કરશે એ લાખીને રહેશે. અને અમે જે બી આદિવાસી ગરીબો ભાઈઓ બહેનોને અમે લઈને અમે ચાલીશું અને સૌ આ જે બી આ દબાણ હશે એને દૂર કરીશું. અને આપ સૌનો બી આભાર જે ટૂંક સમયમાં આવી પહોંચ્યા, અને તેમજ આપણે એસપી સાહેબનો બી ખાસ આભાર જેમણે બંદોબસ્ત માટે બી આપણા પર વિશ્વાસ રાખ્યો. અને આપણે કલેક્ટર સાહેબ શ્રી, આપણે કલેક્ટર સાહેબ શ્રી એમનો હું ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું ગામ વલવાડા વતી. જય હિન્દ.